یم پروگرام مدعا تو مقصد یہ 15 مے ووٹ تراؤن یہ تراؤن البانی ہندس نشانس پہ ات سارے تنظیم ات ساری جھنڈے یہ سٹیجس پہ یہ جھنڈ کامیاب کرن یہ جماعت کامیاب کریں یم سن سون جموں کشمیر کامیاب گھس ونکین مدعا تو مقصد یہ یم زن باقی جماعت سارے بی جے پی ست رلت دھوکہ دان وقت وقت زن پت کن تمو ونکین پھیران دھوکہ دن خاطر تہ لکن پرزور اپیل یہ کرنے کہ تھی گھو ہوشیار تھی وتھو ونکین کٹھن پہ کرو پن علاقن پہ جواب ان دپو نا بایا اچھا گئی ہوشیار ون نا سا کت کی ون جناب تہ سی ونکس پنس پانس ونکین ووٹ تراؤن سہ گو نیشنل کانفرنس اچھا پنس عزتس ووٹ تراؤن سہ گو نیشنل کانفرنس بیمے جماعت یم سٹیجس پہ اچھا ونکین یہ جھنڈ کامیاب کرن اس لگت ونکین باقی سالم یم بی جے پی ونکین دھوکہ دان پھیران گام پہ گام مگر تہ سارے لکن یہ اپیل کرنے کہ ونیو ونکین نا ونکین لک تھی وچان تشری مگر یہ دماغ ونکین تہ کر بدل بدل مرادن پتہ لگمت ونکین تہ یہ سوچان کہ کوت آئی واتن اس کیا گو ونکین تہ ژھانڈان پن عزت واپس 73 واپس 35 واپس سٹیٹ واپس انشاءاللہ رحمان دمو پیمانہ توتان کی یوتان اسی بی واپس انو مگر ونکین سون سپریم کورٹ یہ ووٹ یم سات 15 مے نیرو یہ ووٹ تراو البانی ہندس نشانس پہ یہ البانی کرون کامیاب یہ گھس کل دنیاس کیا کل ہندوستانس تہ گھس مہم کہ نا بایا یہ زن بی جے پی ونان یہ زن مودی ونان یہ زن امت شاہ ونان تتہ ہسا کور 73 ختم اچھا کور 35 ختم کشیر لوگ ہسا خوش تمس گھس جواب نا بایا کشیر نا یہ مانان کی کشیر نا ام خاطر کیا تم چانس فیصلس خلاف تم بیس یسان ماجہ ہند عزت 73 چون عزت 73 میون عزت 73 تم یسان پنہ نوکری تم یسان پن زمین تم یسان پنہ ماجہ ہند عزت تم یسان پن عزت تمن نا چون ضرورت کی تمن نا چون فیصلہ اس ضلع میں ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں دل کی امید گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم میں الیکشن کس ٹائم میں الیکشن ٹائم بڑھ آپ بھی بہت بزی شیڈول میں ہو لیکن آپ نے اننت ناگ آئے آپ نے یہ اظہار کیا کہ نہیں ہمیں انڈیا بلاک کو جیتانا ہے یہ سیٹ نیشنل کانفرنس کے حق میں جانی چاہیے ہم آپ کو دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں خاص کر اننت ناگ کے ٹاؤن کے لکن ون آج کہ یہ الیکشن بڑی امپارٹنٹ الیکشن آج یہ الیکشن آج صرف نیشنل کانفرنس لڑن کی یہ میاں صوبہ کینڈیڈیٹ کی یہ نیشنل کانفرنس کینڈیڈیٹ مگر یہ مل جل کے سارے جماعت کینڈیڈیٹ یہ کانگریس کینڈیڈیٹ یہ عوامی نیشنل کانفرنس کینڈیڈیٹ یہ سی پی آئی کینڈیڈیٹ یہ سارے تمن جماعت کینڈیڈیٹ بی جے پی ایس خلاف الیکشن لڑان یہ ان جماعتوں کا کینڈیڈیٹ ہے یہ بی جے پی ایس خلاف سا بی جے پی ایس پتم 10 ؤری دل مز بیچ جو ہماری اس ریاست جموں کشمیر میں آئے پچھلے 10 سال سے اس ریاست کو تہس نہس کر کے چھوڑا یہ الیکشن آج اس لیے ہے اسلام آباد کے لکن آج یہ پہ ونان بس ونان کہ پی ڈی پی ایس دتو تھی پتم 20 ؤری بڑا لول محبت بروس پتم 20 ؤری آپ نے جی جان لگائی پی ڈی پی کو آنے کے لیے لیکن آپ کو پی ڈی پی نے کیا دیا آپ نے پی ڈی پی کو 370 ختم کر کے دیا یہاں پہ آپ پی ڈی پی نے یہاں پہ بی جے پی کو لا کے ہمارے سر پہ بٹھا کے رکھا ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں رکھا سوئے نوجوان چونکہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں سوئے نوجوان چونکہ ڈرگ ایشین سینٹر میں آج اسلام آباد کے مان اسلام آباد جو آج تک چھوٹے کوچز پولن خطر ووٹ تراؤن کی ہمارا تشخص خطرے میں ہے سون وجود خطرس مز سان بچن وجود خطرس مز اچھ رومتن اور چھاڑن تھی اگر ہم آج اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو آنے والے 70 سال میں ہمیں یہاں پہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا کشمیر کے لوگوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے کشمیر کے لوگوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان مستقبل کو اپنے مشکلات کو اپنی مصیبتوں کو نہیں سمجھ سکے ہم تو ہمارا خاتمہ ان قریب ہوگا اور ہم اپنے آپ کو تباہ کرنے کے در پہ ہوں گے آپ سے چیز آج سے کہا
उसने ज्यादा तकलीफ करने के नशों के नष्ट टाइम हमारा सब कुछ छीन लिया गया। 370 35 70 पे वुक तायत रिफ्यूजी है जमिस पर जिनको कभी शहरियत मिली ही नहीं थी उनको शहरियत दी गई। तम पत वुक तायत हतबद कवानीन जो आपकी नजर से शायद गुजरे ही नहीं हो, मगर वन बड़ बात एक प्लानिंग के तहत एक साजिश के तहत इस सब को कानूनी शक्ल दी जा रही है। इसकी कोई कानूनी जवाजियत नहीं है। ये गुंडागर्दी के बिना पर किया गया, ये जबरदस्ती के बिना पर किया गया, इसकी कोई कानूनी जवाजियत नहीं। अब इसको कानूनी जवाजियत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखो, मेरी बात गौर से सुनो, उसके लिए असेंबली में मेजॉरिटी की जरूरत है। तख्त कर रिगिंग मैं 2 दिन में माफी। दिल्ली जो है, दिल्ली हमारी राजधानी, वहां से वो सर चश्मा है, पावर वहां से फ्लो कर रहा है और इस चश्मे में गंदा पानी हो गया है और ये गंदा पानी तमाम नदी नालों में फैल रहा है, फैला हुआ है। हम कांग्रेस वालों ने कोशिश की कि इस गंदे पानी को खत्म करें, साफ शफाफ पानी आना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक हम नाकाम हुए। और आज सोनिया जी की क़यादत में, राहुल जी की क़यादत में इंडियन अलायंस वजूद में आई, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी साथी हमारे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हमेशा एसोसिएट पार्टी रही है। जब हम तहरीक आज़ादी भी लड़ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया, महाराजा हरि सिंह ने उसको गिरफ्तार भी किया। कर रहा है यहां पे मैं जनाब अमित शाह साहब, अगर आप मेरी आवाज यहां से सुन रहे हैं तो ये सुन लीजिए, बहुत इज्जत और बहुत एहतराम के साथ अनंतनाग की पाक धरती से मैं आपसे मुखातिब हूं कि कल जो बारामूला में बहुत ही हैवी पोलिंग हुई और आपने मुल्क के कुछ जलसों में यह कहा कि यह हमने करके दिया है कि आज लोग जोग दर जोग वोट डालने निकल रहे हैं। अमित शाह साहब, ये आपके लिए वोट डालने नहीं निकल रहे हैं, ये बीजेपी के लिए वोट डालने नहीं निकले, ये जो नई पार्टियां यहां आपने खड़ी की हैं उनके लिए वोट डालने नहीं निकले। ये यहां के लोग, यहां के बाशिंदे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएं, बहनें, भाई, अमित शाह साहब, ये आपको बताने गए हैं आज जो इनने कल वोट डाला, उसके पहले श्रीनगर में डाला, उसके पहले जम्मू में डाला और फिर लद्दाख में डाला और 25 तारीख को वो अनंतनाग और राजौरी के पार्लियामेंट्री हल्के से डालने जा रहे हैं। वो ये बताने जा रहे हैं आपको कि आपने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को किया, वो फैसला कश्मीरी अवाम रद्द करती है। इसलिए आपके हालात ठीक करने के लिए वोट डालने नहीं निकले। और साथ साथ हमने बहुत कोशिश की कि हम पीएचडी अलायंस को इकट्ठा रखें, असेस कर जबरदस्त कोशिश। तत्मसन क्या गो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, तत्मसन क्या गो तुझे मन स्पोक्समैन पार्लियामेंट सो शालत का पार्लियामेंट करूं तो या से क्या गलत कलामी करो
और तम पतन ये कत लीडरशिपस पे वज तम पतन आव तुथ हालात तिम हालात गए पद कि पे PhD हेतु नहीं बिखरू। मगर एक बात मैं आपसे कहूं, ये फैसला गो दिल मजन ये बिहत फैसला कोर अलायंस क्यों ये अपोजिशन आज इंडिया अलायंस बनान, जब उन्होंने फैसला किया कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट होंगे, कांग्रेस के जम्मू से 2 कैंडिडेट होंगे, जब उन्होंने फैसला किया कि लद्दाख से एक मुश्तरका कैंडिडेट उठाया जाएगा, तब हम सबको वो फैसला कबूल करना पड़ा। आपको भी वो फैसला कबूल करना चाहिए था। वो किस लिए करना चाहिए था कि हम पूरे मुल्क को, खुसूसन बीजेपी की लीडरशिप को दिखाना चाह रहे थे, RSS की लीडरशिप को दिखाना चाह रहे थे कि यहां पर वोटों की भारी अक्सरियत से जो अलायंस के कैंडिडेट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, जम्मू से कांग्रेस के 2, लद्दाख से मुश्तरका कैंडिडेट, यहां से जम्मू कश्मीर का आवाम उनको भारी अक्सरियत से कामयाब कर रहा है और वो फैसला दे रहा है कि जो फैसला आपने 5 अगस्त 2019 को किया, वो फैसला हम सब रद्द करते हैं। हजरात से बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। यहाँ पे आज हम सब कांग्रेस के लोग, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही सीनियर जोमा, CPM से, JKPM से, हम अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, मैं इतना ही आपकी चैनल्स की माध्यम से उन सब लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, हम लोगों ने, इंडिया अलायंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ से 3 उम्मीदवार, कांग्रेस के जम्मू से 2 उम्मीदवार, लद्दाख से 1, उनको जिताने का उन्होंने पूरा फैसला किया है और वो काम चल रहा है। जम्मू में भी जीत होगी, लद्दाख से जीत है, श्रीनगर से जीत हुई है, कल बारामूला से जीत हुई है और पूरी उम्मीद है कि आपके मियां अल्ताफ साहब, हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, ये बहुत ही भारी मदों से जीत रहे हैं। वो अदालत है, अवामी अदालत ने फैसला कर दिया कि हम बीजेपी, RSS या जितनी भी हमारी अपोजिशन में इस वक्त लोग खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला कर दिया है और अवामी अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, कर लिया। अवाम ने बटन दबाया और उन्होंने यह फैसला लिया कि जो फैसला आपने 5 अगस्त 2019 को लिया, जम्मू कश्मीर की अवाम ने, कश्मीर ने उसको रद्द कर दिया है। उससे बड़ा फैसला क्या होना चाहिए? हमारा केस हमने उसी टाइम में हम वो केस जीत जाएंगे। तो वालों को, खुसूसन मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, लोग जोक दर जोक वोट डालने निकले हैं। आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है और 25 तारीख को भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी अनंतनाग और पुंछ, राजौरी से। मगर ये वोट उस लिए दिया जा रहा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे आपको ये बता रहे हैं कि आपने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट से करवाया, वो फैसला यहाँ की आवाम रद्द करती है।